Students, welcome to today's online class. In this class, we are discussing about electronic transitions. It is the one of the topic of third unit in C1 cluster of organic spectroscopy technique. This is the last but one topic, very simple. And in this topic, we are discussing about what are the electronic transitions and what are the types of electronic transitions and examples for that electronic transitions that are discussed in this class. Okay. First of all, what is the electronic transitions? Electronic transitions means according to the molecular orbital theory, when a molecule is excited by the absorption of energy, that is UV visible radiation, and the electrons are promoted from one energy level to another energy level, that is from bonding molecular orbital to another anti-bonding molecular orbital in the molecule, that are called the electronic transitions. Okay, and the electronic transitions are divided into so many types, and that were discussed in this class. Okay. Before going to discuss about the types of electronic transitions, first of all, you know that what happens in the molecules when the radiation is absorbed by molecule. Generally, when you are incident the electromagnetic radiation, here particularly in UV visible spectroscopy, electronic spectroscopy, we are incidenting the visible radiation, UV visible radiation, then the molecule is undergoes to three types of phenomena. The first phenomenon is the electronic transitions, the electronic transitions. The second phenomenon is the vibrational transitions, and third phenomenon is the rotational transitions. That means so when the molecule is absorbed the electromagnetic radiation, then the molecule can do these three things. One is the electronic transition, second one is the vibrational transition, third one is the rotational transitions. Okay, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు మనం ఇది క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం. ఒక యూవి విజిబుల్ రేడియేషన్ని మాలిక్యూల్లో ఇన్సిడెంట్ చేయగానే దాంట్లోన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైటేషన్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయని మనం చూసాం. అయితే ది ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్లోని కనుక ప్రమోట్ అయితే కనుక దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అన్నాం. దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యన జరుగుతాయి అన్నమాట. గ్రౌండ్ స్టేట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్, లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ మధ్యన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రమోట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ కన్సిస్ట్ ద వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్. ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యలో వాటి లోపల ఎవరుంటారు? వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. When the electrons promotes from the vibrational energy level to another excited or upper energy level, then the transitions are called the vibrational transitions. In the same way, the vibrational transitions consists of the rotational energy levels. Vibrational energy levels consists of the rotational energy levels. Vibrational energy levels ఎవరు ఉంటారంట? rotational energy levels ఉంటాయి. The transition or promotion from one rotational energy level to another excited or upper energy rotational energy level is called the rotational transitions. This is already discussed in the previous class. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చూసాం. ఓకే, మీకు చెప్పాను కదా, ఇవి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనుకోండి. E0 గ్రౌండ్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ ద E1 అనుకోండి. దిస్ E0 హ్యాస్ ద V1, V2, V3 it is vibrational energy levels. In the same way, excited state also has the V0, V1, V2. These are the vibrational energy levels. Energy levels మధ్యన ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. అండ్ ఈచ్ వైబ్రేషనల్ energy levels again consists of the rotational energy levels. ప్రతి వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు ఉంటారంట? మళ్ళీ రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయమ్మా? రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయని మనం చూసాం. ఈ రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే కనుక వీటిని ఏమంటారు? రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు అన్నమాట. అంటే
సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఒక యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ మనకి కనుక ఈఎంఆర్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ని ఒక మాలిక్యూల్ మీద వేస్తున్నాం అనుకోండి. మాలిక్యూల్ ఏ మాలిక్యూలు, ఇది 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ అనే ఆటమ్ ఉంది, ఇటు బి అనే ఆటమ్ ఉంది, ఇక్కడ సి అనే ఆటమ్ ఉంది. ఇలా అటాచ్ చేయనమాట. ఈ యాటమ్కి ఏ అనే యాటమ్కి బి అనే యాటము, సి అనే యాటమ్ అటాచ్ అయిన ఒక మాలిక్యూల్ మనం తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఏకి బీకి ఉన్న బాండు స్ట్రైట్గా అంటే స్ట్రాంగ్గా బైండప్ అయిపోయి ఉండదు, కానీ దిస్ బాండ్ హ్యాస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ బాండ్. అంటే అది రొటేషన్ అవ్వడానికి, వైబ్రేట్ అవ్వడానికి ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ బాండ్ కింద ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ స్ప్రింగ్. మనం ఒక స్ప్రింగ్ కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ బాండ్ ఒక స్ప్రింగ్ అనుకుంటే, then when absorbing the radiation of UV or visible radiation, the molecule the electrons are undergoes the transition, promotes the from lower energy level to higher energy level. ఇవి ఎగ్జైటేషన్ జరిగి ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాను ఈ రేడియేషన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అంటే ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాయి. ఎనర్జీని తీసుకోగానే అవి ఏమవుతుంది, ప్రమోట్ అవుతాయి అన్నమాట. లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఏమవుతుందంటే లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రమోట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలా ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యన, ఎలక్ట్రాన్ శక్తి స్థాయిల మధ్యలో కనుక ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వాటిని ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. బట్ ఈ ఎనర్జీని మనం ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఎనర్జీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ ఎనర్జీని మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేషన్ ఇలా స్ట్రెచ్చింగ్ అని స్ట్రెచ్చింగ్ జరుగుతున్నాయి అనుకో, స్ప్రింగ్ అటు ఇటు కదులుతున్న ఇలా స్ట్రెచ్ అవుతున్నాయి అనుకో, కంప్రెస్ అవుతున్నాయి అనుకో, ఇలా వైబ్రేట్ అవ్వడానికి కనుక మాలిక్యూల్ ఆ ఎనర్జీని కనుక యూజ్ చేసుకుంటే కనుక యాటమ్స్ బాండ్ వైబ్రేషన్ కనుక జరిగితే దట్ ఆర్ కాల్డ్ ద వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. అట్లా కాకుండా మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ ఎనర్జీని హెచ్ న్యూ ఎనర్జీని కనుక మాలిక్యూల్స్ కనుక రొటేషన్ చేసుకున్నాయనుకో, సిమెట్రికల్ కానీ అన్సిమెట్రికల్గా కానీ రొటేషన్ అంటే ఇటు కానీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కానీ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ మాలిక్యూల్స్ యాటమ్స్ ఇలాగ రొటేషన్ జరిగినాయి అనుకోండి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ సిమెట్రికల్ కానీ అన్సిమెట్రికల్గా కానీ రొటేషన్ జరిగినాయి అనుకోండి మాలిక్యూల్స్లో యాటమ్స్, దట్ ఆర్ కాల్డ్ ద రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ అన్నమాట. అంటే మనం తీసుకున్న ఎనర్జీని, మనం ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఎనర్జీని యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ని మాలిక్యూల్ ఎన్ని విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, ఫర్ ద వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్, ఫర్ ద రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్. ఈ మూడిట్లో దేనికో దానికి అవి ఉపయోగించుకుని మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ జరిగితే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ జరిగి దానికి ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రా ఫామ్ అవుతుంది. వైబ్రేషనల్ ఓన్లీ జరిగితే కనుక వైబ్రేషనల్ కోర్ స్ట్రక్చర్ అని మనం చూసాం. అలాగే రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వాటిని కనుక మనం స్పెక్ట్రమ్ తీసుకుంటే రొటేషనల్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ అని మనం చెప్పామన్నమాట. ఫస్ట్ ఆల్ బేసికల్గా ఒక మాలిక్యూల్ కాంపౌండ్ మీద మనం రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తుంటే దాంట్లో జరిగేవి ఈ మూడు జరుగుతాయి అన్నమాట. యూవీ విజిబుల్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మనకు జరిగేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అండ్ వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్, రొటేషనల్. ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఇన్ డీటెయిల్గా రొటేషనల్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ చూసాం అండ్ వైబ్రేషనల్ కోర్ స్ట్రక్చర్ చూసాం. ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, వాట్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్, ద టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ దట్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, here the electronic transitions are divided into 4 types. There are the following types of electronic takes place in the UV and visible region. The first transition is called the sigma to sigma star transition. The second transition is called the N to sigma star transition. The third transition is called the N to pi star transition. And the last transition is the pi to pi star transition. These are the 4 important and allowed electronic transitions. Here
Sigma means it is the bonding molecular orbital. Sigma means bonding orbitals. సిగ్మా ఉంటే కనుక వాటిని ఏమంటారంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. సిగ్మా బాండింగ్, ఎంఓ అంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సిగ్మా స్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంటీ బాండింగ్ molecular orbital, and here n is called the non-bonding electrons, and pi is called the bonding pi molecular orbital, pi bond form చేసే bonding molecular orbital. Pi star is called the anti-bonding pi molecular orbital. ఓకే, అంటే సిగ్మా కానీ పై కానీ, సిగ్మా మీన్స్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేసే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, BMO బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. అండ్ పై ఆల్సో కాల్డ్ ద pi bond మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, అది కూడా ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సిగ్మా అన్న పై అన్న ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఏ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్? బాండింగ్, BMO అంటారు. వైల్ సిగ్మా స్టార్ కానీ పై స్టార్ కానీ, స్టార్ ఉందంటే వాటిని ఏమంటారంటే సిగ్మా బాండెడ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, ABMO యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. పై స్టార్ మీన్స్ పై బాండెడ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, ఓకే. సిగ్మా అంటే సింపుల్ అమ్మ, సిగ్మా అంటే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. అదే సిగ్మా కనుక స్టార్ ఉందనుకో యాంటీ బాండింగ్, ABMO అనాలి, అంటారు. ఇక్కడ BMO బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, ABMO యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. పై అంటే పై బాండెడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, ABMO అంటే పై బాండెడ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. And finally n is the non-bonding orbital, NBO, non-bonding molecular orbital, NBMO, non-bonding. బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లోన్ పేరు ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని ఏమంటారంటే నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. ఓకే, మనకి యాక్చువల్గా ఇంకా ఇక్కడ మనం చూపిస్తే కనుక మనం ఎన్ని రకాల ట్రాన్సిషన్ చూపించాం? సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, అండ్ ఎన్ టు పై స్టార్, అండ్ పై టు పై స్టార్. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావాలి, సిగ్మా టు పై స్టార్ జరగదండి అని అనుకోవచ్చు మీరు. అలాగే పై ఉంది కదా, పై టు సిగ్మా స్టార్, ఇవి కూడా పాసిబుల్ అవ్వచ్చా అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ నాట్ అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్స్. మనం స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఎప్పుడూ కూడా అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్సే తీసుకుంటాం. ఓన్లీ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ ద అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్స్, అలౌడ్ జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ మాత్రమే. అది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో ఈ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ మీన్స్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types: సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు పై స్టార్, అండ్ పై టు పై స్టార్. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం. ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఎనర్జీ కోఆర్డినేట్ కనుక తీసుకుంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది అంటే సిగ్మాకు ఉంటుంది. తర్వాత పై బాండింగ్ ఆర్బిటాల్, తర్వాత నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఇది సిగ్మా బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, BMO. ఇది సిగ్మా BMO, ఇది పై BMO. దాని తర్వాత ఎవరు ఉంటారు? ఎన్ నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్.
తర్వాత హైయెస్ట్ తర్వాత ఎనర్జీ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుందంటే పై స్టార్, పై యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏంటంటే సిగ్మా యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు సిగ్మా, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు సిగ్మా, తర్వాత ఎవరు ఉంటారు సిగ్మా, తర్వాత పై, తర్వాత నాన్ బాండింగ్, తర్వాత పై స్టార్, తర్వాత సిగ్మా స్టార్. దీంట్లో ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఎట్లా జరుగుతాయి చూద్దాం. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ సిగ్మా, పై, ఎన్, పై స్టార్, సిగ్మా స్టార్, ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూడండి. ద ఫస్ట్ type of electronic transition is the sigma to sigma star transition. An electron in a bonding sigma orbital of molecule is excited to the corresponding anti-bonding molecular orbital by the absorption of the radiation is called the sigma to sigma star transition. To introduce the sigma to sigma star transition, it requires the more energy because of sigma is the lowest energy level in the bonding molecular orbital and sigma star is the highest energy level in the anti-molecular orbital. So that for the electron promoting from these level to these levels, it requires the more energy when comparing with remaining all transitions. Okay, it is very clear because this transitions is generally takes place in the compounds which having the sigma bond compounds. For example, here methane, you are taking the example methane. In the methane contains only the single CH bonds and it undergoes only sigma to sigma transitions only. It gives the absorption maximum nearly at 120 nanometers. ఓకే, ఇప్పుడు సిగ్మా టు సిగ్మా ట్రాన్సిషన్ సిగ్మా ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి సిగ్మా స్టార్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రమోట్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు, లార్జ్ ఎనర్జీ, ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ సిగ్మా ఉంటుంది, తర్వాత ఎవరుంటారో పై ఉంటుంది, తర్వాత ఎవరుంటారో నాన్ బాండింగ్, ఆ తర్వాత ఎవరుంటారో పై స్టార్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎవరుంటారో సిగ్మా స్టార్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ అంటే ఏంటి, కింద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్ నుంచి యాంటీ బాండింగ్లో ఎవరున్నారో లాస్ట్ లైన్కి, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళటానికి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ, ఇట్ రిక్వైర్స్ ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ, లార్జ్ ఎనర్జీ. ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్ ఇక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి, కాబట్టి దీన్ని అంటారు ఇట్ ఇండ్యూస్డ్ ఎ లార్జ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలన్నమాట ఈ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి. కాబట్టి ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే 125 నానోమీటర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది. మీథేన్స్ అంటే సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్లో సిగ్మా బాండ్స్ మాత్రమే ఉన్న కాంపౌండ్స్లో మాలిక్యూల్స్లో ఏ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుందంటే ఈ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ చూద్దాం. సెకండ్ ట్రాన్సిషన్, ద సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద N2 sigma star. 4 టైప్స్లో సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే N2 sigma star. In this type, saturated compounds containing the atoms with unshared electron pair or undergoes the N2 sigma star transition. It requires the less energy than the previous sigma to sigma star type of transition. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే సిగ్మా బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్లోనే జరుగుతుంది. బట్ దీస్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఆ కాంపౌండ్స్లో ఏముండాలంట, అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్, నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం కదా, అంటే లోన్ పేర్ ఉండాలి ఆ కాంపౌండ్లో. శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అయి ఉండాలి, శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే సిగ్మా బాండ్స్ ఉండాలి, ప్లస్ దానికి అడిషనల్గా ఏముండాలి, ఒక లోన్ పెయిర్. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఇట్ హ్యాస్ ద లోన్ పెయిర్, అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఈ రెండు కండిషన్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్లో ఏ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుందంటే ఏం ట్రాన్సిషన్స్, N2 sigma star ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. కానీ ఎంతోముందు చెప్పుకున్నటువంటి సిగ్మా టు సిగ్మా టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ కన్నా దీనికి కొద్ది తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ ఎనర్జీ దెన్ ద
sigma to sigma star. Most of the absorption peaks appears below 200 nanometers. చూడండి ఎనర్జీ తగ్గింది కదా, ల్యాండా వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇంతకుముందు సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ఎంత వచ్చింది, 125 నానోమీటర్స్ దగ్గర జరుగుతుందని చెప్పాను సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్. ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి తక్కువ నానోమీటర్స్ దగ్గర వేవ్ లెంగ్త్, ఎనర్జీకి వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి, మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా. సో ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాల్సి వచ్చింది కాబట్టి తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర వచ్చింది, పీక్ 125 దగ్గర వచ్చింది. దీనికి తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర 200 నానోమీటర్స్ దగ్గర పీక్ అనేది ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద పోలార్ సాల్వెంట్స్ ద అబ్జార్ప్షన్ మ్యాక్సిమం టెన్ టు షిఫ్ట్ టు షార్టర్ వేవ్ లెంగ్త్. అంటే మనం పోలార్ సాల్వెంట్స్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకో, అబ్జార్ప్షన్ అనేది తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర వస్తుంది, అంటే వాటర్, ఇథనాల్ అలా తీసుకుంటే. అండ్ ఇన్ దిస్ పీక్ ఇన్ యూవీ రీజియన్ రిలేటివ్లీ స్మాల్. ఈ యూవీ రీజియన్లో ఈ పీక్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. యూవీ రీజియన్లో చాలా తక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మెథైల్ క్లోరైడ్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, వీటిలో ఆక్సిజన్లో ఏముంటాయి, లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. నైట్రోజన్లో లోన్ పేర్ ఉంటుంది కదా, లోన్ పేరు చూపిస్తాం కదా నైట్రోజన్ మీద, అలాగే ఆక్సిజన్ మీద 2 లోన్ పేర్స్ చూపిస్తాం. మెథైల్ క్లోరైడ్ అంటే CH3Cl. అలాగే క్లోరిన్ మీద కూడా మనం ఏం చూపిస్తామంటే ఈ ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని మనం చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నాన్ సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి, అట్లాగే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్లో మనం ఈ ట్రాన్సిషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. ఇంకా థర్డ్ టైప్ చూద్దాం. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఈ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ని ఇక్కడ మనం ఎలా చూపిస్తాం చూడండి. ఇక్కడ 3rd 4th ఒకే స్లైడ్లో చూపించాను. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద N2 pi star ట్రాన్సిషన్స్. N2 pi star. ఇక్కడే 4th ట్రాన్సిషన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, pi to pi star. ఇది యాక్చువల్గా 4th టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఎందుకని రెండో ఒకసారి చూపించానంటే, జనరల్గా ఒకే రకమైన కాంపౌండ్స్లో ఈ 2 ట్రాన్సిషన్లు చూస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ అంటే ఓన్లీ సిగ్మా బాండెడ్ కాంపౌండ్స్లోనే, సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్లోనే ఆ ట్రాన్సిషన్ చూస్తాం. అలాగే N2 సిగ్మా స్టార్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా చూసిన దాంట్లో లోన్ పేరు కూడా ఉండాలి, సిగ్మా బాండ్స్తో కూడా లోన్ పేరు ఉన్న కాంపౌండ్స్లోనే చూస్తాం. కాబట్టి అది సింగిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 కలిపి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తాం అంటే, 3rd టైపు 4th టైపు ఈ 2 కూడా జనరల్గా ఒకే రకమైన కాంపౌండ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకే రకమైన కాంపౌండ్స్లో ఈ 2 రకాల ట్రాన్సిషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 కలిపి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, చూద్దాం. N2 pi star and pi 2 pi star. Generally, most organic compounds are undergoes the transitions for N2 pi star and pi 2 pi star transitions. చాలా రకాల ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా N2 pi star and pi 2 pi star transitions అని జరుగుతాయి. బికాజ్ ఎనర్జీ is required for the process to bring the absorption peak into the spectral region. Both the transitions require the presence of an unsaturated functional group to the pi orbitals. అంటే దీంట్లో ఈ ట్రాన్సిషన్స్ N2 pi star అండ్ pi 2 pi star జరగాలంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఏముండాలంటే డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి. పై బాండ్ ఉండాలి. పై బాండ్ అంటే ఏంటి, డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ, డబుల్ బాండ్ పై బాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ N అని వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో లోన్ పేర్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, నాన్ బాండింగ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఈ 2 ఉంటే కనుక డబుల్ బాండ్స్ అలాగే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేటువంటి ఆర్గానిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అన్నీ కానీ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఆల్కిన్స్, ఆల్కహాల్స్, ఇటువంటి అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్, ఇవన్నిటిలో కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. pi 2 pi star జనరల్గా pi 2 pi star ఓన్లీ పై బాండ్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్లో జరుగుతాయి. అంటే ఆల్కిన్స్లోను,
తర్వాత డబుల్ బాండెడ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్లో కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాంపౌండ్స్లోను పై టు పై స్టార్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఆల్కైన్స్లో కూడా జరుగుతుంది. ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్లో కూడా పై బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో కూడా పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అని జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ఆ సి డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్లో జరుగుతుంది, సి ట్రిపుల్ బాండ్ కాంపౌండ్స్లో జరుగుతుంది, సి డబుల్ బాండ్ ఓ కాంపౌండ్, వీటన్నిటిలో కూడా ఏం జరుగుతుంది, పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. పై టు పై స్టార్. అండ్ నెక్స్ట్ది N2 పై స్టార్. ఈ N2 పై స్టార్, ఈ N2 పై స్టార్ అంటే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పైకి సంబంధించిన యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ పై స్టార్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. వాటికి వీటికి జరిగితే కనుక నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ N ఎలక్ట్రాన్స్ పై స్టార్లో కనుక జంప్ అయితే కనుక దాన్ని N2 పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది 4 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ మనం వేసుకున్నాం కదా, మనకు తెలుసు కదా. ఫస్ట్ది ఏంటి, సిగ్మా, తర్వాతది పై, తర్వాతది నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, తర్వాతది పై స్టార్, తర్వాత సిగ్మా స్టార్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఎలక్ట్రాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సిగ్మాలోంచి సిగ్మా స్టార్కి వచ్చింది అనుకో, దాన్ని సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. బాండింగ్ సిగ్మా ఆర్బిటాల్ నుంచి యాంటీ బాండింగ్ సిగ్మా స్టార్లోకి వచ్చిందన్నమాట. అలా కాకుండా ఒక నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ N అనేది సిగ్మా స్టార్లోకి వెళ్ళింది అనుకో, దాన్ని N2 సిగ్మా స్టార్ అంటారు. అలా కాకుండా ఒక పై బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను పై స్టార్లోకి వెళ్ళింది అనుకో, పై టు పై స్టార్ అంటారు. ఒక నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాను దేంట్లోకి పై స్టార్లోకి వెళ్ళింది అనుకో, N2 పై స్టార్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక డయాగ్రామ్ క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇంకా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ మాలిక్యూల్ చూడండి, ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ మనం ఏమనుకున్నాం, సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్. ఇది జనరల్గా ఎందులో జరుగుతుందంటే ద కాంపౌండ్స్ విచ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ కానీ ఈథేన్ కానీ తీసుకున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ అన్నీ ఏమున్నాయి ఉంటే సికి హెచ్కి బాండ్ ఉంది, లేకపోతే సికి కార్బన్కి ఉంది. ఇంకే వేరే బాండ్స్ ఏం లేవు. పై బాండ్ ఉందా, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందా, లేదు. నాన్ బాండింగ్ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా, లేవు. సో దట్ ఇంకా ఈ ట్రాన్సిషన్స్లో సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ జరగాలంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇందులో ఉన్నటువంటి సిగ్మా బాండ్ సిసి సిగ్మా బాండ్ కానీ సిహెచ్ సిగ్మా బాండ్ కానీ సిగ్మా బాండ్లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాను వెందులోకి జంప్ అవుతుందంట, యాంటీ బాండింగ్ ఉంది కదా సిగ్మా స్టార్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి జంప్ అవుతుంది అన్నమాట. అలా జరిగితే కనుక దీన్ని ఏమంటారంటే సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. ఇంక వేరే అవకాశం లేదు. ఇక్కడ పై లేదు, నెక్స్ట్ నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ లేదు, ఇంకెక్కడికి జరగదు అన్నమాట. సో ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే జస్ట్ సిగ్మాలోంచి సిగ్మా స్టార్లోకి మాత్రమే జంప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి సిగ్మా నుంచి, ఇది సిగ్మా అనుకుంటే సిగ్మా స్టార్లోకి జంప్ అవుతుంది అన్నమాట. అటువంటి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే కనుక అటువంటి కాంపౌండ్స్లో శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్లో అది ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నటువంటి ఏకబంధాలు ఉన్న కాంపౌండ్స్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఇది చూసాం కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సిగ్మా టు N2 సిగ్మా స్టార్, ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, N2 సిగ్మా స్టార్. దీంట్లో జరగాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను, సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్తో పాటు N2 సిగ్మా స్టార్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దేంట్లోకి వెళ్ళాలంట, సిగ్మా స్టార్లోకి. నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్లు అంటే లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, OH మీద ఆక్సిజన్ మీద 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఒక లోన్ పేరు ఇదొకటి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక లోన్ పేరు నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేంట్లోకి వెళ్తాయంట, ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఉంది కదా, కార్బన్కి సిగ్మా బాండు, దీనికి కరస్పాండింగ్ ఎవరు ఉంటారో సిగ్మా స్టార్ ఉంటుంది కదా, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి జంప్ అవుతాయంట, అక్కడికి జంప్ అవుతాయంట. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ నాన్ బాండింగ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి జంప్ అవుతాయి అంటే
సిగ్మా స్టార్ అనే ఎనర్జీ లెవెల్లోకి జంప్ అవుతాయి కనుక దెన్ N2 సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు. N2 సిగ్మా స్టార్, N2 సిగ్మా స్టార్. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఎనర్జీ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది అన్నమాట దీనికన్నా దానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక పాయింట్, సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా బాండ్ అనేది జనరల్గా స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఈ స్ట్రాంగ్ బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలి, అది హైయెస్ట్ సిగ్మా స్టార్లోకి వెళ్ళాలి. ఇది చాలా కష్టమైన ట్రాన్సిషన్ అనమాట. కాబట్టి ఇది జరగదు అన్నమాట. చెప్పుకుంటాం కానీ గమ్ముని జరగదు. హైయెస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ, లార్జ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. దానికి కారణం ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. రెండు సిగ్మా బాండ్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ కదపటం అనేది, సిగ్మా బాండ్ అది ఏ బాండ్, అది స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఈ బాండ్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ కదపటం అనేది చాలా కష్టం. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిషన్ అనేది అంత ఫీజిబుల్ కాదన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఇదైతే చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్, ఇది ఏది బాండ్లో లేవు. నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే, నాన్ బాండింగ్ అంటే బాండ్లో లేవు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు కొంత ఈజీ, ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని సింపుల్గా ఎక్కడికి పంపొచ్చు, సిగ్మా స్టార్లోకి పంపడానికి. ఇది కూడా కొంచెం కష్టమే, కానీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న దాంతో కొంచెం ఫీజిబుల్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి ఏ బాండ్లో లేవు. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని సింపుల్గా మనం సిగ్మా స్టార్లో కనుక ప్రమోట్ చేయగలిగితే ఈ ట్రాన్సిషన్ ఏమంటారంటే సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్. ఇది ఎందులో జరుగుతుంది, ఎథనాల్లో నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి N2 సిగ్మా స్టార్ జరుగుతుంది. దీంట్లో సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ రెండు కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటాయి. అంటే రెండు చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అన్నమాట మనం. ఓకే, ఇది సెకండ్ టైప్ అయింది. ఇంకా థర్డ్ ఫోర్త్ చూద్దాం. థర్డ్కి ఫోర్త్కి ఈ థర్డ్కి ఫోర్త్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎస్టాల్డిహైడ్ తీసుకోండి. ఈ ఎస్టాల్డిహైడ్ తీసుకోండి. దీంట్లో ఏముంటాయి, నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే పై బాండ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ పై బాండ్ కూడా ఉంది. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, క్లియర్, అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే, ఈ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది కదా, పై బాండ్ ఉందంటే దానికి ఏమంటారు, యాంటీ బాండింగ్ ఉంటుంది, పై స్టార్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఏముంటుందమ్మా, పై స్టార్ ఉంటుంది. ఈ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పై స్టార్లోకి ప్రమోట్ అయినాయి అనుకో, దాన్ని ఏమంటారు, N2 పై స్టార్ అంటారు. అదొక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇక్కడ పై బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్సే ఈ పై నుంచి పై స్టార్కి వచ్చినాయి అనుకో, దాన్ని ఏమంటారు, పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటారు. చూడండి, ఎస్టాల్డిహైడ్లో ఒకే కాంపౌండ్లో రెండు ట్రాన్సిషన్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. ఎలాగంట, ఒకటి నాన్ బాండింగ్ బంధంలో పాల్గొనని ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ ఓలో ఉన్నటువంటి పై బాండ్ యొక్క యాంటీ బాండింగ్లోకి వెళ్తున్నాయి. క్లియర్, ఈ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పైకి సంబంధించినటువంటి పై స్టార్ ఉంది కదా, ఈ పై స్టార్లోకి వెళ్తున్నాయి. దీన్ని N2 పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు. అలా కాకుండా ఈ పై ఎలక్ట్రాన్సే దాని పై స్టార్లోకి వెళ్ళినాయి అనుకో, దాన్ని పై టు పై స్టార్ అంటారు. అంటే N2 పై స్టార్ ఒకటి పాసిబుల్ అవుతుంది. నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రమోటెడ్ ఇంటూ యాంటీ బాండింగ్ పై ఆర్బిటాల్ అండ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ యాంటీ బాండింగ్ పై ఆర్బిటాల్. ఇది ఎందుకు జరుగుతాయంటే, పై బాండ్ అనేది వీక్ బాండ్. ఏంటమ్మా, వీక్ బాండ్. పై బాండ్ అనేది బలహీనమైన బంధం. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు, పై ఎలక్ట్రాన్స్ని పై స్టార్లోకి పంపొచ్చు. ఇంకోటి నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బంధంలో లేవు కాబట్టి వాటిని కూడా పై స్టార్లోకి పంపవచ్చు. ఇవి జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో సిగ్మా బాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ జరగచ్చు. ఇంకోటి మీకు చెప్పాను కదా, సిగ్మా టు పై స్టార్, ఇది నాట్ అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్. పై టు పై స్టార్ జరగచ్చు, పై టు సిగ్మా స్టార్ నాట్ అలౌడ్, N2 పై స్టార్, సిగ్మా టు పై స్టార్. ఇది ఏదైనా ఈ 4 ట్రాన్సిషన్స్ దీంట్లో జరగచ్చు అన్నమాట. ఓకే, చూడండి, మీకు ఈ ట్రాన్సిషన్ జరిగే ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్, ఆల్కేన్స్, సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్నాను కదా, సైక్లో ఆల్కేన్స్, ప్రోపేను, ఇటువంటి వాటిల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని సాల్వెంట్లో కూడా హైయెస్ట్ ట్రాన్సిషన్ కాబట్టి ఇది జనరల్గా జరగదు. కాబట్టి వీటిలో అబ్జార్ప్షన్ అనేది 200 నానోమీటర్స్ కన్నా తక్కువ వస్తుంది. మాకు 200 నానోమీటర్స్ 125 అలా వస్తుందని చెప్పాను కదా, 125 అలా వస్తుంది. కాబట్టి దీని ఎఫెక్ట్, ఇది పీక్ ఏం ఫామ్ చేయదు. కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్స్ని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే సాల్వెంట్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో.
నెక్స్ట్ పై టు పై స్టార్. పై టు పై స్టార్ అంటే పై అన్నదంటే పై బాండ్ ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఈ రెండు కాంజుగేషన్లో ఉన్నాయి. బెంజిన్ డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కాంజుగేషన్లో ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటిలో ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట. పై టు పై స్టార్ అనేవి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని క్రోమోఫోర్స్ అని కూడా అంటారు. క్రోమోఫోర్ అంటే ఏంటనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో క్లాస్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇది పై టు పై స్టార్. ఇంకా థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి? N2 సిగ్మా స్టార్. N2 సిగ్మా స్టార్ అంటే నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులోకి వెళ్ళాలంట? సిగ్మా బాండ్స్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ నైట్రోజన్ మీద నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిజన్ మీద నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిగ్మా బాండ్లోని పై స్టార్లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట. సో ఇది N2 సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఏంటి? ఇథనాలు, ఇథైలమీను, ఏథర్, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ N2 పై స్టార్. N2 నాన్ బాండింగ్ నుంచి పై స్టార్లోకి, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నాన్ బాండింగ్ ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంటుంది కదా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్లో, దాంట్లో ఉన్న పై స్టార్లోకి ప్రమోట్ అవుతాయి అన్నమాట. COOHలో ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నాయి, సి డబుల్ బాండ్ ఓలో ఉన్న పై బాండ్లోకి. ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఎసిటోనైట్రైల్, సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి పై బాండ్ ఉంటుంది. నైట్రోజన్ మీద ఎవరు ఉంటారు? లోన్ పేరు ఉంటుంది. N2 పై స్టార్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆర్డర్ చూద్దాం. ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? ఎనర్జీ ఆర్డర్ దేనికి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ అవసరం ఉంటుంది ఎనర్జీ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుంటే కనుక హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి కావాలంటే సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్కి. దాని తర్వాత N2 సిగ్మా స్టార్కి. సిగ్మా ఏదైనా సరే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ టాప్లో ఉంటాయి కదా. మీకు ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఇంతకుముందు చూపించాను, మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ సిగ్మా ఉంటుంది, ఇక్కడ పై ఉంటుంది, ఇక్కడ N ఉంటుంది, ఇక్కడ పై స్టార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సిగ్మా స్టార్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయినా సరే సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ అంటే చివరి ఎనర్జీ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ సిగ్మా స్టార్ ఉందంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ అన్నమాట, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, N2 సిగ్మా స్టార్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. ఓకే, ఈ రెండింటికి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ కావాలి. సో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది? తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి 200 కన్నా తక్కువ దగ్గర వస్తుంది అన్నమాట. ట్రాన్సిషన్స్ లెస్ దాన్ 200 నానోమీటర్స్ దగ్గర వస్తుంది. ఇంక ఈ రెండు చూడండి, వీటికి తక్కువ ఎనర్జీ, వీటికన్నా తక్కువ ఎనర్జీ. ఎందుకని? పై టు పై స్టార్ పక్క ట్రాన్సిషన్స్ N2 పై స్టార్. మనం తీసుకున్న ఎనర్జీ కరువులో ఈ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి అన్నమాట. పై స్టార్ అలాగే N పై స్టార్ దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ ఎనర్జీ, లో ఎనర్జీ కావాలి వీటికి. లో ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ వస్తుంది. హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ వస్తుంది, అబోవ్ 200 నానోమీటర్స్ వస్తుంది అన్నమాట. అబోవ్ 200 నానోమీటర్స్ వస్తుంది. సో దట్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్గా ఈ 2 ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ హై ఎనర్జీ అండ్ దీస్ 2 ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ద లో ఎనర్జీ. సో హై ఎనర్జీ మీన్స్ లో వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా అండ్ లో ఎనర్జీ మీన్స్ హై వేవ్ లెంగ్త్ అబోవ్ 200 నానోమీటర్స్ దగ్గర మనకి పీక్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఏమా చూడండి. ఫైనల్గా ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్, దీంట్లో చాలా క్లియర్గా ఉంది కదా. ఇది ఫస్ట్ మీరు ఎలా డ్రా చేయాలంటే సిగ్మా పై N పై స్టార్. ఇది చూడండి, ఈ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ఇది హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ కావాలి, ఎందుకంటే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇదేం కావాలి? N2 సిగ్మా స్టార్, దీనికి కూడా హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ. రెండు లార్జ్ సైజ్ ఉన్నాయి చూడండి, వర్టికల్ లైన్స్ లార్జ్గా ఉన్నాయి కదా, పొడవుగా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అదే చూడండి, ఈ N నుంచి వెనక్కి దీని పక్కనే ఉంది ఈ లైన్, తర్వాత ఈ లైన్. సో సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రమోట్ అవ్వడం ఇది ఈజీయా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడం ఈజీయా? ఇదే ఈజీ అన్నమాట. సో N2 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సింపుల్గా జంప్ అవుతాయి కాబట్టి N2 పై స్టార్ అనేది చాలా సింపుల్గా జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగే పై స్టార్ చూడండి, ఇక్కడ పై ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది కూడా క్లోజ్గా ఉన్నాయి, దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి పై టు పై స్టార్ ఈ రెండు కూడా చాలా సింపుల్గా జరుగుతాయి అన్నమాట, చాలా సింపుల్గా జరుగుతాయి. సో ఇది ఎనర్జీ, మనకి ఏది ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, ఏది తక్కువ ఎనర్జీ కావాలన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అన్నమాట. N2 హయ్యెస్ట్ బాగా లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి కావాలి? N2 పై స్టార్కి, తర్వాత పై స్టార్, తర్వాత N2 సిగ్మా స్టార్, తర్వాత సిగ్మా స్టార్. ఎనర్జీ లెవెల్స్ రాయమనడానికి ఇలా రాయాలి. ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్కి కావాలి, తర్వాత N2 సిగ్మా స్టార్కి కావాలి ఎనర్జీ, దాని తర్వాత పై టు పై స్టార్కి కావాలి,
లోయెస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ ఎవరికి? నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ అన్నమాట. ఇది ఎనర్జీ ఆర్డర్. ఓకేనా, రాయగలుగుతారు కదా. ఇది ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ చాలా క్లియర్గా ఇవ్వాలి. ఇది ఓకేనా మీకు? ఈ డయాగ్రాము మీరు ఈ పైన తీసుకొచ్చి సిగ్మాన్ పైన ఎన్ కింద అలా పెట్టకూడదు. ఓకే, క్లియర్గా రాయాలి. ఫస్ట్ సిగ్మా, పై, ఎన్, పై స్టార్, సిగ్మా స్టార్. తర్వాత ఓన్లీ 4 ట్రాన్సిషన్స్, సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, పై టు పై స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు పై స్టార్. ఓకే, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకూడదు. ఇది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, చాలా సింపుల్ టాపిక్. మీకు ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. చూడండి, మనకి ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరుంటారు? సిగ్మా ఉంటుంది. తర్వాత ఎవరుంటారు? పై. తర్వాత నాన్ బాండింగ్. తర్వాత ఎనర్జీ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, వెంటనే రాయకూడదు. ఈ యాంటీ బాండింగ్ కదా, పైన ఉంటాయి. యాంటీ బాండింగ్ అంటే పైన ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి? పై స్టార్. తర్వాత ఎవరుంటారు? సిగ్మా స్టార్. ఇలా రాయాలి. తర్వాత ఫస్ట్ అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్ అంటే సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్. దీస్ టూ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్ మోర్ ఎనర్జీ. తర్వాత పై టు పై స్టార్, పై టు పై స్టార్. తర్వాత ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్. అంతే, సింపుల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలనుకో, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా చెప్తారు? ఓన్లీ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇదేం జరుగుతుంది? సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, సాచురేటెడ్ సిగ్మా బాండెడ్ కాంపౌండ్స్, సిగ్మా బాండెడ్, అన్నీ సిగ్మా బాండెడ్ కాంపౌండ్స్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే నాన్ బాండింగ్ లోన్ పేర్ ఉండాలి, ఎల్పి లోన్ పేర్ ఉండాలి. తర్వాత సిగ్మా బాండ్స్ ఉండాలి. ఇది థర్డ్ది ఉండాలంటే పై టు పై స్టార్ అంటే పై బాండ్ ఉండాలి. పై బాండ్ అంటే డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉండాలి. ఇవి ఉంటే పై టు పై స్టార్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎన్ టు పై స్టార్ ఎలా జరుగుతుంది? డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉండి దాంట్లో ఎవరు ఉండాలి? లోన్ పేర్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు జరుగుతాయి అన్నమాట. ఆల్కీను సైక్లోహెక్సేన్లు ఇందులో జరుగుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఆల్కహాల్స్, ఏథర్స్ వాటి దీంట్లో ఇవి జరుగుతాయి అన్నమాట. ఆల్కైను కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్లో ఇవి జరుగుతాయి అన్నమాట. దీంట్లో ఏం చేస్తే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్లో నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పై స్టార్లోకి ప్రమోట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూజ్ఫుల్ టాపిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్. ఈ విధంగా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయండి. నీట్గా ప్రజెంట్ చేసి మీరు రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పిన ట్రాన్సిషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ 4 ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రాము చాలా క్లియర్గా వేయాలి మీరు. పైకి కిందకి పైకి కాకుండా లైన్స్ స్పేసింగ్ చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఎలాగా? ఇక్కడ ఈ వీటికి సిగ్మాకి, పైకి, ఎన్కి ఇవి ఉండాలి. ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఈ గ్యాప్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత నేను పైన పై స్టార్ సిగ్మా స్టార్ 2 వేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ స్పేసింగ్ అది కరెక్ట్గా ఇచ్చుకుని మీరు ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే.